ਆਪਾਂ 511 अंक तो ज्ञान शुरू करना है जी। ये 8 पौड़ियाँ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। अंग 511 511। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे अपना तिसनों पूजै सब कोय। कहते भाई जिहड़ा इंसान, हुण इहदे अखरी अर्थ लईए, जे सतगुर सेवे अपना, जिहड़ा सतगुरु की सेवा करदा है, अपने सतगुरु की, उहदा सतगुरु अपना बना के जिहड़ा सतगुरु की सेवा करदा है, जिहड़ा सतगुरु नूं अपना समझदा है, गुरु समझदा है, गाइड समझदा है, तिसनों पूजे सब कोय। कहंदे ओहदी जिहड़ी है दुनिया दे विच जिहड़ी हैगी सत्कार होण लग जांदा है, लोकी जिहड़े हैगे ओहदा सत्कार करन लग जांदे आ। जे सतगुर सेवे अपना, हुण इह सतगुरु की सेवा की हैगी, सतगुरु नूं सेवना की हैगा। सतगुरु तो ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। ते ज्ञान गुरु है। ज्ञान नूं जिहड़ा भी इंसान गुरु दा आखा मनदा आया सेवा करनी गुरु दी। जिहड़ा भी इंसान गुरु दे कहे दे अनुसार चलदा आया, तिसनों पूजे सब कोय। ओनू सारे सत्कार दे आ। सबना उपावां सिर उपाव है, हर नाम प्राप्त होए। कहंदे दुनिया दे विच आके सारियां तो लाभदायक सौदा जिहड़ा हैगा, परमेश्वर दा नाम प्राप्त हो जाए, नाम धन, नाम पदार्थ मिल जाए, अमृत दी बूंद मिल जाए, अमर हो जाए इंसान। कहंदे सारे दे सारे उपाव आ गए उहदे विच। सारा कुछ कर लिया। जिस इंसान ने ये नाम दे वास्ते नाम प्राप्त हो जाए, जे उस पासे चल पिया, तो कहते सारे उपाव हो गए उहदे। सबना उपावां सिर उपाव है, हर नाम प्राप्त होए। इन्ना कीमती है भाई। देखो जीवन का लक्ष्य हैगा ये, क्योंकि नाम प्राप्त होएगा तो गोविंद प्राप्त होएगा। भाई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। अवर काश तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भज केवल नाम का की मतलब है भाई, नाम दे वास्ते जिहड़ा हैगा उपराला कर, नाम दे वास्ते जिहड़ा किसी नाम प्राप्त हो जाए, वो कार्रवाई कर। वो है सतगुरु दी सेवा। जे सतगुर सेवे अपना, तिसनों पूजे सब कोय। सबना उपावां सिर उपाव है, हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल शांत वसै, जप हृदय सदा सुख होए। कहंदे अंदर जिहड़ी हैगी तेरे अंदर ठंडक आ जाएगी, शांति आ जाएगी। ये काम क्रोध लोभ ओंकार ये जिहड़े उजाड़ रहे तेरी खेती जिहड़ी हैगी, ये बच जाएगी। अंतर शीतल शांत होए, तेरा ठंडक होएगी, ते तृष्णा दी अग बुझ जाएगी, शांति वस जाएगी तेरे अंदर। जप हृदय सदा सुख होए। होते हुण लिखिया जप हृदय सदा सुख होए। जपण दे नाल, हृदय दे विच जपण दे नाल सुखी हो जाएगा, अंदर शांति ठंडक हो जाएगी। ये जपना की हैगा, वो मालक परमात्मा का उहदा रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं है। हुण जिहड़ा हैगा कोई जिहड़ा हैगा आपां वाहिगुरू कह रहे, कोई अल्लाह कह रहा, कोई हरिओम कह रहा। फिर ये जपना जिहड़ा हैगा ये अखर जिहड़े अलग अलग हैगे आ, ये जपना हैगा। ये तो स्टार्टिंग हैगी भाई, जर्नी शुरू करनी है इहदे नाल। जपना है माया नूं जपना बंद कर दईए तो मालक नूं जपना शुरू हो जाता है। अपने आप ही मालक जपिया जाता है भाई। मालक जिहड़ा हैगा सुन हैगा, वो कहंदे भाई तू अपनियां लहरां बंद कर दे, तो मैं तो तेरे वाल देख रहे हैं, तू तो मेरे वाल झाकदा ही नहीं, तू तो माया वाल झाक ही जा रहे हैं, माया के पिछे दौड़ी जा रहे हैं। बस माया के पिछे दौड़ना बंद कर दे, तो मेरे नाल तो आटोमैटिकली तेरा जिहड़ा हैगा कम्युनिकेशन हो जाएगा।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਪਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਆਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਾਈ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਚੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਇਹ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੁੰਨ ਵੀ ਫਲਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਏਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੂੰ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਪੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾਂ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਰਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਮਾਧੀ। ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਵ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਜੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਣੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪੰਛੀ ਵੇਖੋ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਨੇ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸਾਤ ਅਨ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਿਓ। ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਤਮ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡੀਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਖੇਡ ਖੁੱਡ ਲਓ, ਹੁਣ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਲਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖੀਆਂ 4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ, ਆਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ
ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਹਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਮਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੇਤਨਤਾ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਪਾਵੇਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਪਾਵੇਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਬਸ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਘਮੰਡ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਿਨ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ, ਕੀ ਪਾਈਏ ਨਦਰੀ? ਇਹ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਿਨ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅਨਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੂਗਾ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਉਮੈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਔਰ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੇ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੇ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅਨਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੌਰੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਮਾਨ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅਨਦਿਨ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਦਿਨ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ।
ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਖਲਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਆਓ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਭਰੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਤਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੇ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਿਨ ਦੁਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਛੱਡੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਆ ਗਈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਵਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਆਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪੰਜ ਵਸਾਏ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਏ, ਉਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਹੈਗੇ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੇ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਵੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਵਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਨਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ ਮਨ ਸਹਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਪਟ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਪਟ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਦ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਟਰੈਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੈਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਪਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਪਟ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਕਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲੀਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈ ਅੰਤਰ ਤੈ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਮੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੱਜਨ ਕੀਆ। ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਅਨੰਦਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਔਗਣ
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਗਿਆਈ, ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਓਕੇ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਿਨ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪ ਇਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਆ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ